خدا رحمت کنه مسافری پدرم بچه قصه میکرد میگو که او دورای پیش این رفریژراتور این خلادیلیکون هم نگو میوه را در چیلای زمستون من کده نمیشی میگه همین آدمای با دولتی کد خدا همین نشانه همون دولت و سولت شو همین بدست که در چیلای زمستون تربز میبروردیم تربزه تو چیلای زمستون من کده این نشانه دولت و سولت انسان است یا کس هم یا تربزه که کجالا هم چیزش داشته است انبارش دار هر روز یک از خونهش در مهمان میشه با این میگه زنک برای انباری ها تربز میگه بیرو چیلای زمستون دار زنش میگه با تربز هم میگیرم میایم میگه درازش میتونم میگم یک لغ دهش هوا و ترک شبیاری چیه؟ و بچورای زنک میره و ایده پیچونده اینی میدیگش میده ای زنک یک کلونتر شبیار یک بجونتر شبیار ایده یک پدناس میمونش میگیرم آنهی میشوه Руларҷон барои хароб шидани нав ҳадзор бастак истеҳсоли Франсияй ҳира чи зан чи мард метавона истофода барад дар муддати 1 моҳ то 12 килограмм чарб равғана тоза мекунад. Нархш 3500 рублай, оригиналаш ҷавоб мегем акасифа. кӯдакҳое ки аз пешоб танқисӣ мекашанд ва тез пешоб мекунанд, пас ин мушкилӣ ҳал аст. Ба шумо шифофармо Сисит Нуриёзов тавсия медиҳад ки шумо метавонед ин мушкилиро ҳал кунед. як лав даҳаш ҳавотарак шабёри чие? бо бечурай занак мерава ида печунда айни медигаш мета е занак як калунтар шабёр як баҷунтар шабёр идавда як паднос мемунаше мегирам анаи мешава бо занак падардор мардака почон мекуна катаги шабабин ай амбор як кас нафама мегам як мошин тарбиз дора митана ки дам каду куҷи тарбиз я тарбизи мушхурда дамҷа мудаги агар ям санаки ҳозира бошава бугарда буга пирхарай киҷо биёр мутоқам ятра мирав 5 навбат бизам бар дарат чӣ ёри мувофиқ бувад дар барат вақте худои тола хеле ёри мувофиқа дод 5 навбат масҷид бара намози худоро бихон дар пеши парвардигор саҷда кунӣ худоро шукрона кун киро хона ободу ҳамхона дӯст худоро ба раҳмат назар сӯи ӯст ӯеро ки худои торо хонаи ободу ҳамхонаи хуб додааст бешаку шубҳа назари раҳмати парвардигор дар болошай мардак дар меҳматай ҳама рӯз агар ғам хири ғам мадор чӣ шаб ғамгусорат бувад дар канор ҳамин дар паҳлуд як ғамгусор бошад дигар ягон проблема дар чашмат намекунад ба худо қасам ҳамин боли ҳамин баъзе мусафеда мебинед аги бачаҳоан бо ҷанг задагӣ нештанд баъзеш ҳатто пир шидааст 80 решаш мошу бринҷа ҳамун решаша бикунда зани хуб дора кам меҷавад шайх абдулҳамиди ки ривоят мекунад одам як олими калони мисрӣ буд мега як шахс я масъалаи шаръӣ мебирояд назди ҳамун шайхи акбари азҳар меравад азҳарш як университети динии дар дунё калонтарин университети динӣ дар дунё анамиш азҳарай ай ҳамун замони фотимиё ин таърихи зиёда 1000 сола дорад ҳақиқатан олимои бақувват дорад ака уҷо ректорра мегӯянд ҳамун мудири калона шайхи акбар мегӯянд як сола миша дар соли 2009 ҷашни имоми аъзам абу ҳанифа ҳамун шайхи азҳар омада буд худо раҳматш куна алии тантоӣ мегуфтан мурда дунё гузашт вақте пеши шайх меояд шайх решиш сафед як ториш як дигар мондагӣ нестай баъд савола меташ ки мега бачам ман ҳамин ба ҳамин маҷлису саргардонам хеле бахшид китоббиниро карда наметавонам будами давлатида охи ректори як университети кард мега агар бихоҳӣ ки ҷавоб таъма бигирӣ магарам чанд рӯз дад ки мега агар ҳамин дар ҳолдар кор бошад пеши акам дорад ӯ акам мақсад кор наметавонад ҳамин вақташ зиёдтара кард пеши акам бира дар ҷавоб та мегирӣ бишор гарантия кард ба адреси акаша мегирад меояд я дара мекобад я одам мегӯяд решаш мошу биринҷӣ мӯи сараш мошу биринҷӣ қабулш мегирад мега мора ҳамун шайх роӣ карда бихел ҳазрат савола вақте меташ и ҷавоба мегавад мега рости ана як шубҳа дорад вақтори як рӯз фестивалам китобро бояд бибинам ки немега срочное иҷоба хай мега срочне ки боша хуна якай калони мебурам
او هم سر شاید کتاب نمیبره دایم در اون کتاب های انشالله جواب تا هم نیت خدی عدکسی هم جا میگیری من میایم با ادرسی هم اکای کلمونی شون یا آدم دارم یک شویرش سیاه موی سرش سیاه نسبت بوده تا خیلی روشتر اکل گفته بودم و او قبولش میکنه خشمادش میکنه سوال میگه در خود جوابش میده من میگه حضرت یا سوالی بیا پیداشید اجازت هسته بتونه او شیخ پیش اکش روی کرد شیخ خودش ریشش سفید بود او مردک موشو برنجی او پیش اکای کلونیشون پیش روی کرد اوخی تو ای هر دوره یا شیخ حکمتش چی موشا گفت جورا حکمتش همه که خداوند ما را زن صلیحه نصیب نمیده زنک اهل خوبی هست که غمی زندگی را ندارم دایم هم در بوله کتاب ما هم مسئله خیلی او دوداری دیگری گفت او یکی موشو برنجی ریشش او دو زنه های یا زنش زنی خوبی صلیحه یا تاش جکو کای به جکونش کن او شیخ دوداری خودی مو بچوره تقدیر نکرد یا بدبخت در قلبی دست دیل جگر شده حضرت میگه که دلارام باشد زنی نیکخواه ولیکن زنی بد خلق یا کنم به زندان قاضی گرفتار به که در خانه دیدم به ابرو گیره ایامو پاش قواکی زنه که در خانه تحمل کردن در زندان پرتویمت سبوکتر که پای رفتم به از کفش تن بلای سفر به که در خانه جمع ایامی پاپوشی تنگه پای لیج بگردی خیلی سبوکتره کرد ایامی جنگ نزای دوری خانه ده اینمی سفر دیده که مشقت داره عذاب داره جوی نامخ نای بعضا خروک سری میوی بعضا نمیوی نه که میگه ایمی خونه که جنگ نزای دوره هم بلای سفر خوبتره سفر عید باشد بدان کت خدای که بانوی زیشتش بود در سفر آدم که زنی جکوب دوره برای سفر عید ای ای خرسندی را یا چی میشه یا معرکش بودن با خصوصا جایی دورتر باشد دری خرمی بر سرای ببند که بانگی زن از وی براید بلند ای خونه که اوزی زنک باز کرده میبروید هیچ وقت برکت رحمت خدا در اونجا نازل نمیشود سعادت نماند در آن خاندان که بانگ خروس آید از موکیان ای خدا رحمت کنه همیشه شیخ سعدی بود عجب مردی بزرگ بده و خدا قسم همین تمام ادبیات جهان همین اگر همین اخلاق و آداب و تعلیم شونه اگر یه سمونی همین شیخ سعدی بده یه همش بالاتره یعنی سعادت نماند در آن خاندان که بانگ خروس آید از موکیان در خاندانی که موکیان دعوای خروجی میکنه در اونجا سعادت نمیکنه الله یعنی اگر زنی خوب و زنی جکوک و زنی مقصد که نفرمون مردار بیاید برای مرده که در همین دنیا علاقه دوزخ شد زنی با در سرای مردی نکو هم در این دوزخ آدم هست زنی باید جستجو کنیم باید بکنیم اگر چی را در نظر بگیریم حضرت میگه تون که المرء لاربعین زنگه به خاطر 4 چیز انتخاب میکنه اصلا این مردکو برای 4 چیز زن میگیرن لمالی ها ولی حسبی ها ولی جمالی ها ولی دینی ها یا برای مال و ثروت زنک هم میگیرن بایایی یا برای وظیفه و منصبی پدرش که خسرو یک وظیفه میتن یا برای حسن جمالش بسیار صاحب جمال انتخابش میکنن یا برای دین و دیانتش همین 4 چیز عاملی جستجوی مردکو یکی همی های اگه او زنکی که هر چوشه داشته باشه باور کنی به خدا مدیر های تاری ای میلیون یا آدم های خداوند نصیب میگردونه یا نه اما به هر وجه صورت اگر همه دیانت داشته باشه همه کم میشه میپشونه حضرت گفت فاصفر بذات دین تریبت یداک صاحب دیانت انتخاب کن و اینو پشیمان میشه دستات در خاک آلوده میشه و دیگه مشتی بعد جنگ رو در سر خود باید کن فایده نمیکنه ببین زن با او خاطر باید انتخاب شود که مستورای نماز خونه خوش اخلاقی احترام داره سخن نیک خوش داره خدا شاهده در تجربه دیدیم دختری که اخلاق داره آداب داره اگر هیچی نداشته باشه اون جهاز هم قدش نباره در همین بین از سال هم خدیده در روی میشه و که ای فرزندای او خونه را دیگه خسته رشتمانش بروش نمونن نیک اگر همین دنیا را همه داشته باشه برا و روی خوش نتر با خشتمانش جمع کنه خسرش باید بینی کنه بسر شوش بسر زق بدبخت کنه در همین یک سال ای رنگش بیدار میشه
برای انتخاب حتمی های و آدم زنگا وقتی انتخاب میکنیم بودی و نچه انتخاب کنیم انتخاب کردیم انشالله برد میکنیم حتی این دامولا انشالله خودش اهل علم های اهل تقوی های یقین است که بخطر در برابر همه چیزش البته دیانت چه به نظر گرفته و انتخاب کرده است برای شوهرش برای پسرچش خدای بزرگ بخت بارشان بتاو خبرگو سنت را همراه یک دختری نازنین مست و محبه خدای پیغمبر وارد خاندان و ایشان حقیقتا محبت برقرار بسازد خداوند از دامونش و فرزندای خوب صالح فرزانه به دنیا بیارد پروردگار لوم و تجدید ما را از جمیع بلا و گزند و حفظ و باشه پروردگار در خاندانش و در خاندان مهمانانش نور و صفا نازل بساز خدایا امید به رحمت شفقت تو صف شماره این همه جوانایی را که نکاح میشوند در جامعه زیاد کرد غیرت همت بوده که نکاح ها را طبق سنت دستور حبیب محمد صلی الله علیه و سلم پروردگار حاصل این نکاح ها فرزندای صالح فرزندای حلال زاده را در جامعه زیاد کرد و سبب این نکاح ها پروردگار فسق و فساد و حرام و زنا را که متاسفانه این روز در جامعه خیلی زیاد گشته است ریشه‌کن پروردگار عاقبت امورمون را به خیر انجام ده ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین مردگون میگن نمیشنوم هم درباره همین دولو بعد سلام دادنی در آمدن همون اهل قبور و برای کی سلام دادن حضرت امی که مردگون نمیشنوم متاسفانه در مذهب همین اختلاف هست که آیا میشنوند یا نمیشنوند انا واقعا ارواح در عالم برزخ زنده هست و حیات برزخی میگن جسم نه روح زنده هست زنده انا ولی کسایی که دعوا میکنن که مردگان نمیشنوند بعضی آیات دلیل میکنن انا که خدای تعالی میگه در قرآن عظیم شان گفت که انک لا تسمع الموت تو هیچ وقت میگه مرده را شنوانده نمیتونی مثلا قویت هست اما او کسایی که میگن که مرده میشنوه میگن غرض از موت اینجا ظاهری کلام نیست بلکه مجازا میگه خداوند یعنی شخصی که کار کور گم شده است خدای تعالی دلش میرونده او در حساب مرده ها آدمی که خدای تعالی وقتی که حقیقت چشمش باز نکرد حقیقت ندید دلش زنگار بستگی دیگه او هم حکم مرده ها داره غرض از نشنواندن مرده ها مقصد این است که مشرکای همین صنادید قریش تا او را فهمونده نمیتونه پیغمبر ما حبیب ما نه که هر چند که بگوی هرگز یو زنده نمیشود دلشو چه کردن نمیتونه چرا این سخن نمیگی زیرا که اگر چندی در قرآن صراحتا هم نامده باشد دلالتا بعضی نشان ها هست که مرده ها میشنوند انا ولی در چندین جا اومده است خدای تعالی میگه که انا واسال سوال که ای حبیبی من ای پیغمبرایی که پیش ای تو بوده که آیا مقصد که ما مگر برای دعوت پیغمبران را نفرستادیم به همین معنا اومدگی یا که در وقتی که قصه صالح علیه السلام در قرآن میآید همونجا میگه که وقتی که همه هلاک شدن قوم صالح علیه السلام همه به سموم بدل شدن قومی ها و میگرده سیشون میگه که یا قومی ای قومی من شما را نصیحت تو کردم ولکن لا تحبون ناصحین اما شما ناصحا را دوست نمیدارید یعنی دلالت به همین مقصد به همون آدما مراجعت کرده است به همون کسایی که مردیان در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده است که حضرت صلی الله علیه و سلم به مرده ها مراجعت کرد در صحیح مسلم روایت انس بن مالک اومده که میگه که حضرت صلی الله علیه و سلم بعد 3 روز جنگ بدر در بدر غلبه کردن مسلمانان 3 روز دیگه حضرت گفت بیشتر که با همه مشرکای قریش آوازه نکردن که او همه زدن گرفتن روزانه آوری برای 3 روز ایستادن اونجا همون روز شیعی میگه حضرت نزد همون چاهی که مرده های قرشی را پرت افتادن ابو جهل مقصد که همون مشرک را نزد همون چی اومد نزد همون
چاه اومد میگه به همونو مراجعت کرد گفت یا ابو جهل ابن هشام یا امیه ابن خلف یا عتبه ابن ربیعه یا شیبه ابن ربیعه نامی همی 4 نفر شگرفتی 4 نفر هم راهبرایی که در همی جمع کشته شده و گفت فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا آیا همون وعیدی را که خدای تعالی نسبت شما کرده شما بر حق دیده فانی وجدت ما وعدنی ربی حقا زیرا من همون وعده بشارت و وعده غلبه که خدای تعالی برام دید من بر حق یافته باش همون پیروزی را شما آیا همون عذاب و عقوبت خدا را دیده که برای علو مقصد که دریافته حضرت عمر هم قفا می اومده است میگن از حضرت اومد گفت یا تعجب گفت یا رسول الله کیف یسمع و قد جیفو اوخی یا علاقه پوسیدیم بو گرفتیم یا چه میشنون حضرت گفت والذی نفس محمد بیدی ما انتم بی اسمع منهم قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست شما میگه رنگ او نمیفهمید ولکنهم لا یقدرون ان یجیبوا فقط او قوت امکان جواب گفتن ندارن نباشه شنیدن نمیشنون انا او کسایی که میگن که مرده ها نمیشنون او میگن که این خاص پیغمبر معجزه پیغمبر خدای تعالی برای پیغمبر همین مقصد هدیه کرده است در صورتی که حدیث های دیگر هست که دلالت میکنن که همه میشنون سر قبرش در روز جمعه اومدی اگر گپ زدی او میشنون خودی پیغمبر هم میشنود دیگر او را میشنود در حدیث اومده است حضرت صلی الله علیه و سلم میگه من صلی علی عند قبری سمعته کسی در نزد قبرم در روضه اگر سلام بده میشنوم و من صلی علی نائیا ابلغته و هر کسی که ایدور بر من میگه سلام میفرسته به من میارن میرسوننش ملائکه ها میبرن میرسونن ان لله ملائکه سیاحین فی الارض یبلغون من امتی سلام خدا را ملائکه‌ای هست که در روی زمین میگه سیر سیاحت میکنن همه عرض درود و دعای امت را به من میارن میرسونن در اطراف دیگران هم هست در والله عالم در سنن ابو داود بود یا در شعب الایمان امام بیهقی بود دیدم میگه حضرت از ابو هریره روایت شده است که حضرت میگه ما من احد مر على قبر اخیه کان یعرفه فی دنیا فسلم علیه رد علیه سلام و عرفه هر کس از پیش قبر یک برادری مسلمانش اگر میگذره که در دنیا میشناختش وقتی سلامش میته او میشناسش جوابی سلامش هم میگردونه یعنی این که مرده میشنوه البته میشنوه اما ایره دور نمیشنوه ای دور نمیشنوه روز جمعه باشن روحا آزادن جمعهش ده شبه یک روزه روز پنجشنبه نماز شام کشید شب جمعه میدرویه شب پنجشنبه به جمعه روز جمعه شب جمعه به شنبه تا دمیدن صبح حسابی خواهد در همین مدت اگر کسی اگر همه قبرستان برود میشناسنش روحا میشناسنش اگر دعا کنه انشالله خدای تعالی اجابت میکنه دستی خشو به حال مردی خدا که امکانیت داشته باشه همه هر هفته برود سر منزلی مثلا پدرای مادرای دعا کنه اقلا یه مهده یا بر دعا کنه و همه بعد شکایت میکنیم فرزندامو ایتا و فرزندامو اوتا ما کی دستی فرزندو را گرفتیم سر قوری پدر و مادرامو بردیم که این قوری بابا تای قوری ماما تای که عادت کنه وقتی که ما خودمان مردیم با او را دستی بچه‌ش بگیره بره خیلی معامله کردیم با ما هم که معامله بشه ابن قیم جوزیه اول یک کتاب داره با نام الروح همونجا آورده است عجیب ده این پیری همی سلفی ها این خونه سوخته ها خشون همه را نخوندی همی کتاب ها عجیب ده یک 400 صحیفه ده مسئله را خشرو ایالا آورده است میگه یک شیخ در همی چی بده است در دمشق خودم کلون عالم کلون هر جمعه میرفته است قبرستان سر قبر مادرش دعا میکرده یک جمعه نمیتونه رفته شوق خوب میکنه در خوش مادرش هم میبینه مادرش گیله میکنه بچه‌م خیلی نگهت کردم نه اومدی بایی با تعجب میگه و چای اومدنی من تو عقوق میشه هی بچه میگه همون کپر که راه کلون و قبرستان جدا میکنه با بالای همون هیچ نگذره در یه رو 100 کس میگذره
میشناسه. اینا ببین. ای همون زمان با بعد میگه حضرت هیچ وقت دیگه ترک نمیکرد. یعنی این قول صحیح و درست همیه که میشنوه. سری قولش برای در حقش دعا و درود کنی روزی جمعه باشه یا شب جمعه باشه هیچ شک و شبهه‌ای نیست که میشنوه.